جو مثل خول و خنسا جیے اسلام کی خاطر، سوا رب کے نہ ڈرتی ہو وہ بیٹی اچھی لگتی ہے، جو پابندے عبادت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، اس ویڈیو میں میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج میں سورہ بقرہ مدینہ میں اترا ہے، اس کا میں آج بیان کروں گی۔ پیج نمبر 87، پیج نمبر 87 ہے جی، 87 ہے، ٹھیک۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر، ہی تو ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں رہا، جس میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں رہا، بتلاتی ہے، ٹھیک نا۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں رہا، یہ بتلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خدا تعالی سے ڈرنے والے کے لیے ہے، خدا تعالی سے ڈرنے والے لوگ کے لیے، جو ڈرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جو ڈرتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دین پہ ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ یاد رکھیے، بہت بڑا پوائنٹ ہے، قائم رکھتے ہیں نماز کو، ٹھیک ہے، قائم رکھتے ہیں نماز کو۔ جو ایمان والے ہیں وہ قائم رکھتے ہیں نماز کو، قائم یعنی کہ ذرا سا وہ نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ ہاں، ایسے اگر کوئی بیمار ہے تو یا کوئی ایسا ایمرجنسی ہے، اس میں بھی اللہ پاک کہیں کہ نماز جائز ہے۔ قرآن میں آ رہا ہے بار بار نماز کا ذکر۔ دیکھیے، نماز کو اور جو کچھ دیا ہے ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں ٹھیک راہ پر، جو ان کی پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ یہ لوگ پورے کامیاب ہیں جو آخرت کے دین پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ میں سورہ بقرہ کا الف لام میم ہے نا، اس کا معنی بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی میں بتا رہی ہوں۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، بار بار، ہاں مطلب ان کو بار بار سمجھائیے گا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جو کافر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہاں پہ دیکھیے گا۔ ان کے حق میں چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہ لائیں گے، بند لگا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور ان کو کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے سزا بڑی ہے۔ ان کے لیے سزا بہت بڑی سزا ہے۔ ان کے دلوں پر مطلب پردہ ڈال دیا گیا ہے، ان کے دلوں پر۔ جو کافر ہے، جو اللہ کے کام سے دور ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ نہیں کریں گے، ایک قدم پیچھے ہٹتے۔ میں نے ایک بیان میں آپ کو بتایا نا، ہر بیان میں بتاتی ہوں
کہ جو اللہ کے کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا، تو آپ ایک قدم بڑھائیے گا نا تو اللہ، یا اللہ ادھر جائیے آپ لوگ، یعنی ہم لوگ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک 10 قدم اپنا بڑھاتے ہیں. اور یعنی جو لوگ کافر ہیں یا دور ہوتے ہیں کہ نہیں ہم اس سے نہیں کریں گے یا نہیں سننا چاہیں گے، تو اس سے اللہ پاک اس کو دور کرتے ہیں. ظاہر سی بات، آپ کوئی چیز لینا چاہیے گا تب نہ کوئی آدمی آپ کو دے گا، یا علم ہے یا کوئی چیز ہے، آپ اس سے بھگائیے گا یا کچھ بھی کیجیے گا تو کتنا آپ کو ہوگا. اسی طرح کا رب ہے، آپ اس کے پاس آئیے گا تب رب بھی آپ کے پاس 10 قدم آگے بڑھیں گے. یہ ہے، ٹھیک ہے. کہاں پر تھے؟ اور ان لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دین پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، چالاکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں. یعنی صرف چالاکی نہیں، چال بازی کی راہ سے ایمان کا مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے اور وہ دراصل ایمان نہیں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، ہم یہ کر چکے، ہم وہ کر چکے، دکھاتے ہیں اور جھوٹی. اللہ قرآن ہے وہاں پہ. ہاں کہاں تھی میں؟ اظہار کرتے ہیں اور حالانکہ میں کسی کے ساتھ بھی چالاکی نہیں کرتے سوائے اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. وہ حالانکہ چالاکی رکھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نیک ہیں، ہم نیک کار ہیں، ہم نیک مطلب پہرکار ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، لیکن حالانکہ دراصل وہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے. اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں جو یہ بات چالاکی رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ کو ٹھگ لیں گے، ایمان والے کو ٹھگ لیں گے، تو وہ اپنے سوا، اپنی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں ٹھگتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے علاوہ اور کسی اور کو نہیں کچھ کرتے ہیں. یہ کہہ رہا ہے قرآن، بڑا مرض ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے، بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، جس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فائدہ یعنی خرابی اور بگاڑ مت رکھو زمین پر. اللہ پاک نے فرما دیا خرابی بگاڑ مت رکھو زمینوں پر، لیکن وہ لوگ خرابی بگاڑ زمین پر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں بیان اللہ پاک کہہ رہے ہیں. اللہ پاک مطلب اللہ پاک بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ اللہ پاک بتا رہے ہیں. اس کا میں معائنے پڑھ رہی ہوں. ان کا مزہ اور ان کے لیے دردناک سزا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ فائدہ یعنی خرابی اور بگاڑ مت کرو زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو سدھرنے والے ہیں. یاد رکھیں بے شک یہی لوگ منافق ہیں. اللہ اکبر، یہی لوگ منافق ہیں اور یہی لوگ مفاسد ہیں. مفاسد صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے سچ، یعنی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں.
ठीक है, बिगाड़ पैदा करने वाले हैं, लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम भी ऐसे ही ईमान ले आओ जैसे कि ईमान लाए हैं, और ऐसे तो वो कहते हैं क्या हम ईमान लाए जैसे ईमान लाए हैं। वो बेवकूफ, याद रखे, बेशक यही है बेवकूफ, लेकिन वो इसका इल्म नहीं रखते। ठीक है, मतलब जो काफिर है, जो ईमान वाले, उनको बेवकूफ बोला जा रहा है कुरान में। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि याद रखो, कुरान में यही बेवकूफ, उनके लिए अच्छाई है। ईमानदार को जाहिर सी बात है, जो अच्छा नेक इंसान रहेगा उसको लोग बेवकूफ समझता है ना। ये तो दुनिया का दस्तूर है, या सीधा आदमी को या कोई शरीफ आदमी है, ईमान वाला है, उसको बेवकूफ समझा जाता है। ये अकल वाले लोग बेवकूफ बेवकूफ समझते हैं। ठीक है, और जब मिलते हैं वो मुनाफिकीन उन लोगों से जो ईमान लाए हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हाई में पहुँचते हैं अपने बुरा सजदे के पास, तो कहते हैं कि हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, ये कहते हैं। मतलब कि ईमान वाले लोग के साथ ले आते हैं। काफिर थे पहले जमाने में भी, तो बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, बोलते थे पहले जो थे ईमान वाले लोग के साथ। और जब तन्हाई में जाते थे, कुरान यही कह रहा है कि जब तन्हाई में जाते थे तो कहते थे कि नहीं, हम तो उसको दिखावा करने के लिए उसके साथ हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक तो सबका दिल का भेद जानते हैं ना, तो इसलिए कुरान उतार दिए। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा, कुरान उतार दिए। हाँ, हम तो सिर्फ मजाक किया करते हैं। अल्लाहू अकबर, कहते कि हाँ, हम तो सिर्फ मजाक किया करते हैं। अल्लाह ही मजाक कर रहा है उनके साथ। अल्लाह ही, देखिए कुरान में बयान है, अल्लाह ही कर रहा है उनके साथ मजाक। ढील देते चले जाते हैं अल्लाह पाक उनके, कि वो अपनी सरगोशियां में हैरान व इसमें शामिल रहे। सरगोशियां में मतलब कि वो हैरान रहे। ठीक है, कुरान में है सरकसी, हैरान, सरगदम हो रहे हैं, सरकसी में हैरान व सरगदम हो रहे हैं। कुरान में ये बतलाया है। मैं ये आपको कुरान का आयत पढ़ के बताई हूँ। ठीक है, कुरान का जो मायने रहता है उसका मैं आपको इसका बताई हूँ तर्जुमा। तो अब वो अमल नहीं करेंगे तो मुसलमान ही श्री, दुनिया में तो सिर्फ अपने आप को मुसलमान बोल, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला के साथ जाएंगे तो मुसलमानों की लिस्ट में नहीं। ये असल शैतान का दावा है, यही शैतान का चाल है। तू दुनिया में रह मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कर, नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, जो अमल की बात आई ना कुरान का, वहाँ पे क्या करे, दुनिया को तरजीह दे दे, खत्म। अब शैतान का हो गया, शैतान कामयाब हो गया। हम तो अपने हाथों से बोले शैतान को, चल भाई मेरे साथ, चल मेरे भाई आजा मेरे साथ। हिजाब को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, कुरान को तोता मैना की तरह पढ़ के, अल्लाह के लिए मेरे और अपने आप को समझो। उम्मत मुस्लिमा में मैं और आप अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करें। अगर हम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे और आपको बदलने के लिए अपने कौम को बदलना है। आज नौजवान नस्ल तबाही के बहाने पर है, बेहाई, फहशगोई। देख लीजिए आप, मैं सिर्फ 1 महीने की बात कर रही हूँ। मैं 1 महीने का कम से कम 10 दिनों से मेरे कानों से सुना मैंने, मेरे अफराद के लोगों से 10 डिवोर्स हो रहे हैं 1 महीने के अंदर। मैं सिर्फ अतराज सुनी, देखिए कितनी इधर हुई होंगी डिवोर्स। अफेयर, शादीशुदा होने के बाद भी एक दूसरे से अफेयर। मर्द औरत दूसरी औरत से अफेयर कर रहा है और औरत दूसरे मर्दों से अफेयर कर रहा है। मैं मुसलमानों की बात करी, गैर मुस्लिम की बात नहीं कर रही। मैं चश्मदीद गवाह है ऐसे मेरे पास। डिवोर्स हो गए, चल रहे हैं आज।
भागने का जो सिस्टम चल रहा है ना, बच्चों को भगा के हमारे मुसलमान बच्चों लेके चले जा रहे हैं। ये नौजवान नस्ल नहीं कर रही है, आज हमारे साथ नहीं कर रही है हमारी नौजवान नस्ल। अगर माँ बाप ऐसे करेंगे तो औलादों पे क्या असर होगा। मुसलमान औरत अक्सरियत की मैं बात करें, तकरीबन में ऐसी 50 औरत से सवाल किया, क्या आपके शौहर पे आपको भरोसा, उसमें से 45 औरत क्या कहा कि भरोसा तो है लेकिन थोड़ा भरोसा नहीं भी है। ये बात भी बोली। उधर का जाके सब बैठिए। आज मुसलमान औरत अपने शौहर की गवाही नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि वो कुरान से भी दूर हो गए, उनका शौहर भी कुरान से दूर हो गए, तो उसके पास तो शैतान के हमले चलेंगे। बहुत ज्यादा हो रहे हैं अफेयर, अल्लाह रहम करे। इतनी कॉल्स आते हैं ना हमको, इतना कॉल्स आते हैं, हमारे शौहर ऐसे करे, हमारी बीवी ऐसे करे। 3 बच्चों की माँ है और किसी और के साथ जा चुकी। वो बच्चों का क्या होगा? वो नस्ल उम्मा है, वो क्या बनेगा? उनका क्या काम लेगा उनके दीन का खिदमत का? नौजवान लड़कियां हमारी माँ बाप को छोड़ के गैरों के साथ भाग रही है। ये 2022 में सबसे ज्यादा गैर मुसलमानों के साथ भागी जा रही है। देख लीजिए क्यों ऐसा हुआ, क्या हो गया है ऐसा। बोलिए, एक दौर था जिसम को गैर मुसलमान इस्लाम कबूल करके आते थे मुसलमान में। आज हमारी लड़कियां इस मोहब्बत के प्यार में भाग रही है गैरों के साथ। मैंने कुरान को और दिल को हम लोग नहीं बैठाए। मौलवी साहब आएंगे, हदिया कराएंगे और फिर जब जहेज में जाएगी तेरे सर के ऊपर रख के कुरान भेजा जाएगा। फिर सर के ऊपर से उठा के तुम सर के उस पे रख देना, सटर पे रख देना। अब अम्मा मर गया, बाबर मर गया, फिर कुरान खोल पढ़ ले। ये मोहब्बत दिखाई हमने नौजवान के दिलों में। क्या मैं गलत बोल रही? बोलिए, क्या ये बात मोहल्ला मुआशरे में ये रिवाज नहीं है? मेरी बहनों, अल्लाह के लिए, अल्लाह का वास्ता देकर कहती हैं, अपने नौजवान नस्ल को बता लो, तवाई के दहाने से बचा लो। ये सोशल मीडिया से बता। आज सोशल मीडिया का वार बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए, आप एक फोन इस्तेमाल कर रहे ना, कोई ऐप यूज कर रहे, उसके नीचे ऐड आ जा रहा है। अब वो ऐड आ रहा है जो एक शादीशुदा औरत भी देखना नहीं चाहती, वो ऐड आ रहा है। वो ऐड कौन दिख रहा है? हमारे 12 साल के 14 साल के बच्चे। सोचिए क्या असर हो। क्या इस्लाम पे वो बाकी रहेंगे? क्या उनके पास दीन कायम रहेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ चीजें थी कि मैं मुनाफिक समझी, तभी के तौर पे आपके दरमियान रखी। कल से इंशाल्लाह वक्त की मुनासब को देख के, यानी 10:30 से कुरान के तफसीर और कुरान हदीस के तफसीर शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। आप सबको क्या करना है? आपको एक कुरान लेके आना है। हम जब यहाँ पे पढ़ेंगे ना, नोटबुक ले लेंगे ना, मैं आपको आयत समझाती जाऊंगी ना, वो आयत में क्या बोला जाए साइड में लिखते जाइएगा और लिख लेना, समझ लेना और इस कॉपी को महफूज रखना, इस वजह से कि आपको वो पैगाम दूसरों तक पहुँचाना है। वो झाड़ बनना है जो बीजों को छोड़ के जाते हैं। बनेंगे ना इंशाल्लाह? बनेंगे ना? कुरान के पैगामों को इंशाल्लाह समझाएंगे ना। अब ये हमारा वो ताकत होगा, ये बनेगा कुरान। ये कुरानी मुसलमान बनना है इंशाल्लाह। कुरानी मुसलमान बनना है। कौन सा मुसलमान बनना चाहते हैं? कुरानी मुसलमान, पक्का कुरानी मुसलमान बनना है। अपने ज़ुबान से इस बात का गवाही दे रहे हैं। अल्लाह पाक इस्तकामत दे, आमीन। यहीं पे मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ, क्योंकि आज हमारा जो हिजाब कंपटीशन का रिजल्ट था, आज माशाअल्लाह, आज वो हिजाब कंपटीशन का रखने का मकसद यही था, जो हमारी नौजवान उम्मत है स्कूलों कॉलेज में, हिजाब के मकसद को समझे, हिजाब के अहमियत को समझे। अल्लाह के एहसान ला इंशाल्लाह 50 स्टूडेंट हिजाब को पहना। आज इसका रिजल्ट सेरेमनी है इंशाल्लाह। हमारी आज इस मजलिस को मुकम्मल कर देंगे इंशाल्लाह।